Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-salakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadadi Svabhadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Dapadagamalā Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadhuidam Savadudam Varijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishagamnidam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabindhu Jagatpate Gopesha Gopiga Ganda Radha Ganda Namostude Tattakanjana Gaurangi Radhe Vrindavane Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Vajjapatidhana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swamini Dinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pratayine Gaurakada Damodaya Nagara Gramatarine Nama Vishnuvadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswade Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata Jaya Jaya Radha Krishna Swarupa Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata Nigamagalpatarurgalitam phalam Sugamukhadamritadrava samyudam Pibata Bhagavadam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhui Bhavuga Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavada Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktar Bhavdi Nashtagi Mukam Karo Divachalam Pangulange Degire Yatkrapādamaham Vande Paramanandamādhavam Sri Gurum Dayanatarinim Sri Chaitanyamishwaram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhegabendo Matsangyam Madguru Manmahadana Manishtarga Madbhagya Madananda Namostude Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Sri Gurudev ki Jai Nitya Gaura Pramanande Hare Hare Bol അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധസമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. Hare Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji Pranamam. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെവിടെ വരെ എടുത്തു? ശ്രവണത്തെയും കീർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. 139 പേജ്, 139 30 ശ്ലോകത്തിന്റെ ശ്ലോകം 30. അപ്പൊ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ആ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു അല്ലേ? ശ്രവണത്തെയും കീർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാതാജി 139 അത് ഈ പേജ് ഏതാ? ശ്രവണത്തെയും കീർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാരയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ആണല്ലേ? പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസം തരും. ആ. ജപത്തെയും ശ്രവണത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ, അത് രാമകൃഷ്ണ തന്നെ. എന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് 16 നാമങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ നാമത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. 16 നാമങ്ങളെ യഥാവിധി ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നിവയും ഭക്ത സംസർഗത്താൽ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രഥമമായ പരിശീലനം മുമ്പേ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചിരുന്ന ബീജം തളിർക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാവും. അപ്പൊ ജപം പ്രധാനം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും വേണം. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇവയുടെ ശ്രവണം അതും വേണം. ഭക്ത സംസർഗത്താൽ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും വേണം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രഥമമായ പരിശീലനം മുമ്പേ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചിരുന്ന ബീജം തളിർക്കുന്നതിന് സഹായകമാവും. മാത്രവുമല്ല മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ നിത്യേന ജലം പകരുന്നതായാൽ, അതായത് മന്ത്രജപവും പാരായണവും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആ ബീജത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം കിട്ടണം. അത് ഭക്തിയോഗമാകുന്ന പടർച്ചെടി വളരാൻ തുടങ്ങും. പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ചെടിയാണ്, അത് വളരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു താങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കേട്ടറിഞ്ഞതുപോലെ പടർച്ചെടി വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണങ്ങളെ തുളച്ച് കയറുന്ന അത്രത്തോളം വളരുകയും ആവരണങ്ങളെ തുളച്ച് ദീപ്തിമത്തായ ആകാശത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രവേശിക്കുകയും വീണ്ടും അതിദൂരത്തേക്ക് വളർന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അസംഖ്യം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിലെത്തുകയും അനന്തരം അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും, അതായത് സംവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ ഒക്കെ തുളച്ച് പോയി അവിടുന്ന് ദീപ്തിമത്തായ ആകാശത്തിലെത്തി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വീണ്ടും അതിദൂരത്തേക്ക്, അതായത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുക എന്നാണ് പറയാ. ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഈ ആത്മാവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും. അതിദൂരത്തേക്ക് വളർന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിക്കുമെന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുള്ള വിഷ്ണു ലോകവും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണ്? ശ്രവണം, പാരായണം എന്നീ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയും ശുദ്ധഭക്തിയുത അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിപൂത ദിവ്യ നാമശ്രവണവും ഫലവത്താവും. അപ്പോഴാണ് അതിന് ഫലം കാണുക. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ എത്തിക്കലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണോ എത്തപ്പെടേണ്ടത് അവിടെ എത്തണം. നമ്മള് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബോംബെയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഡൽഹിക്ക് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഗൾഫ് കൺട്രീസിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ദുബായിലേക്കായാലും ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ രാജ്യത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ദുബായിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുവൈറ്റിലേക്കോ സൗദി അറേബ്യക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ദുബായിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത്? കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്, വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്കല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് അവിടേക്കായുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണം.
അപ്പൊ അവിടെ വളരുന്ന ഫലങ്ങളെ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്പൃശ്യമായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സർവദാ വ്യാപൃതരായ ഭക്തരാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാവൂ. എന്നാൽ അവണ്ണം വളർന്ന പടർച്ചെടി ഒരു കാരണവശാലും മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കർമ്മിയായ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം അപരാധമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരപരാധത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ ആന പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി അതിന്റെ കാൽപ്പാടില് നമ്മളെ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു പോണ പോലെ ഓരോ ചെടികളും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി ബീജം പറഞ്ഞ പടർച്ചെടി അമർന്നു പോകും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആകയാൽ ഇനി പറയുന്ന പരിഗണനകളെ അഥവാ പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ളവനാകണം. എന്തൊക്കെയാണ്? കുറെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മള് അധികം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. എത്ര പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ചെവി കൂടെ 2 ചെവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കും, മറ്റേതിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും. മറ്റേതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല്, നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെവി ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു അടച്ചു ടിപ്പ് വെക്കണം. ഒരു ചെവി അടച്ചു വെക്കണം. ഒരു ചെവി അടച്ചിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോള് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക വല്ലപ്പോഴും. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തിന് അസ്വസ്ഥതയോ ഒരു കേട്ടത് എന്തായാലും കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല. മാതാജി പാടുന്നവർ അങ്ങനല്ലേ? ഒരു ചെവി പൊത്തി പിടിച്ചോണ്ട് പാടത്തില്ലേ? അതെ, ഭയങ്കര ഗാനം. അവർക്ക് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാനും ആ മ്യൂസിക് ശരിക്കും കേൾക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഈ കുറെ എണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള ഒരുവന്റെ അപരാധത്തെ അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉന്മത്തനായ ഗജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള ഒരുവന്റെ അപരാധത്തെ. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനെ നമ്മള് കളിയാക്കുകയാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് പറയണൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാതെ അയാളെ മറ്റു വിധത്തില് കളിയാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴായാലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു മാതാജിക്കിനെ ആരോ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞ് അത് നല്ല വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ അതൊരു അപരാധമായിട്ട് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക, ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും വരല്ലേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരായിരിക്കാം. നമ്മൾക്കറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടിരിക്കണം. ഓരോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാം. അത്രയും ഉള്ളൊരു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഒരു അപരാധം വരാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാല് എന്താവും? അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉന്മത്തനായ അത് മദം പൊട്ടിയ ആന എങ്ങനെയാണോ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തി അതുപോലെ നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾക്കാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ. അത് നമ്മുടെ അപരാധത്തിലും അല്ലെ പറയുമ്പോഴും ഒരു വൈഷ്ണവനെ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഒരിക്കലും കളിയാക്കരുത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അപരാധം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു പടർച്ചെടിയെ ചുറ്റിലും വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലുള്ള അത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരായി സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അത്യന്തം അവധാനതയുള്ളവനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാവിനെയും നമ്മുടെ ഗോഷ്ഠികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു വേലി കെട്ടി നിയന്ത്രിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ പോലെ സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു പടർച്ചെടിയെ ചുറ്റിലും വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പയറ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാല് ആടുമാടുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കയറാതിരിക്കാൻ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടൊക്കെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടുമ്പോൾ അതിനൊരു സംരക്ഷണം തീർക്കും. അതുപോലെ
ചുറ്റിലും വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലുള്ള അത്തരാപരാധങ്ങൾക്കെതിരായി സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്കൊന്നും വരില്ല. നമ്മളാണ് അതിന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് നിശ്ചയമായും അത്യന്തം അവധാനതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരരുത്. ഇനി മൂന്നാമത് എന്ത് പറയണ, ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ചില കളകളും എതിർച്ചയ വളരുന്നു. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ കളകൾ വരിക? എന്തായിരിക്കും? ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ആണോ? ഭൗതിക ചിന്തകള് വരും, ഭൗതിക ചിന്തകള്. അതായത് ഞാൻ 16 മാല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ജപിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ചിന്തകളൊക്കെ വരും. ചിന്തകൾ വരും. ഇത് ഈ കളകള് ഭിന്നമായ ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു. ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കല്, ബുക്ക് വായിക്കല്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കല്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ? നമ്മള് വലിയ ആളായി. അതാണ് ആ കളകള്. നമ്മള് വലിയ ആളായി. ഇവർക്കൊക്കെ എന്തറിയാം നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട്? എന്തറിയാ? ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാനൊരു വലിയ ഗമയില് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 14 വർഷമായി അല്ലെ 15 വർഷമായി ഇതില് നാമം ജപിക്കണം. അതൊരു അഹംഭാവമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും ആയിട്ടില്ല, ഒരു മാല പോലും കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കണില്ല. അത്ര ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അത് പറഞ്ഞേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. മാതാജി അഹങ്കാരത്തോടെയല്ലോ മാതാജി അത് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു മാലയില് ഒരു 10 വാക്ക് 10 ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റണില്ല. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ചിന്ത വരും. അത് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണ്, വൈഭവം പഠിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈഗോ, ഞാനെന്ന ഭാവം, അത് വരുന്നതാണ് ഈ കള എന്ന് പറയുന്നത്. യദൃശ്ചയ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ്. നമ്മൾക്കുള്ളിലൊരു ഇത് തോന്നുന്നതാണ്, ഞാനൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരും. അതാണ് ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയയാൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചില കളകളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നും. അതാണ് യദൃശ്ചയ വളരുന്നു. നമ്മ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കണോണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭക്തി വൈഭവ് പരീക്ഷ എഴുതണ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു അഹംഭാവം നമ്മൾക്ക് വരും. അത്തരം കളകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ പോഷണം തടസ്സപ്പെടും. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെ അല്ലെ, പച്ചക്കറി നടുമ്പോഴായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പുല്ലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുല്ലും ഇതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ശുദ്ധീകരിക്കണതിന് പകരം നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തിനെയും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോഷിപ്പിക്കും. മനസ്സിലായി അത്? അതാണ് അവിടെ പറയണേ. ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കളകൾ ഭിന്നമായ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ പരിപൂർണതയിൽ വിലയിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളും മതം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ മറ്റനേക ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരും, അതും ഈ കളകളിൽ പെടും. ഭിന്നമായ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നല്ല, എന്നാലും പരിപൂർണയിൽ വിലയിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളെയും മതം, ഞാൻ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ആ കോളനി ഫുള്ള് ഇന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു, അവരായിട്ട് സംസർഗം കിട്ടി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് പൊന്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കളകളിൽ വിടും. അർച്ചനീയമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ആജ്ഞാലംഘനം, ശരിക്കും അർച്ചനീയമായി നമ്മൾ അർച്ചിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ആ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ആജ്ഞാലംഘനം, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലംഘനമാണ്. പിന്നെ അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ, മൃഗവധം, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിലാഷം, പ്രസിദ്ധി, ആരാധന മുതലായവ പോലെയുള്ള മറ്റനേകം കളകളുമുണ്ട്. കളകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതെല്ലാതും ഈ പടർച്ചെടിയെ വളരാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ്.
ആറാമത്തെ, മതിയായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത പക്ഷം ജലം പകരുന്ന പ്രക്രിയ കളകളെ മാത്രം വളരാൻ സഹായിക്കുകയും മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യവത്തായ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ആവശ്യമുള്ള ഈശ്വര സ്നേഹം അഥവാ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, നാമവും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഒരാളെയും കളിയാക്കാതെ വിടില്ല. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ കേട്ട് എല്ലാരും നടക്കണം, നിങ്ങൾക്കൊന്നും വല്ലതും അറിയോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അഹംഭാവമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താവും? ആ ഭക്തി, ആ ചെടി മുരടിച്ചു പോകും. മുകളിലേക്ക് വളർന്നതായിരുന്നു, കുറച്ച് ഉഷാറായിട്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മുരടിച്ചു. എല്ലാം നടക്കും. നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇനിയിപ്പൊ കണ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ദുഃഖം വരുമ്പോ മതി എന്നുള്ളൊരു ഇതില്. ആകയാൽ കളകളെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഭക്തൻ അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുഖ്യ പടർച്ചെടിയുടെ ആരോഗ്യവത്തായ വളർച്ച മുരടിക്കാതിരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്നും നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക, താഴെ ഒരു ചെടി ഉണ്ട്, ആ ചെടിക്ക് കോട്ടൊന്നും തട്ടാതെ വാട്ടം തട്ടാതെ അത് സ്പീഡിൽ വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴായാലും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാലാള് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ മറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒന്നും പറയരുത്. നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴായാലും ഭക്തസംഘത്തിൽ വരുമ്പോള് ആളുള്ള 5 പേരുണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളില്ല. അപ്പൊ നമ്മളായാൽ അവരെ അന്വേഷിക്കണം എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവര് ഇന്നതുകൊണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളവര് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരായ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഭക്തൻ കഴിവുള്ളവനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഈ 7 കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഫലം കിട്ടും. ആ ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്തൻ കഴിവുള്ളവനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം ജീവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗോലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഗോലോകാക്കി തീർക്കാം. ഓരോ പദന്യാസത്തിലും കാൽവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാവുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മള് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്നും കൂടി കിടക്കട്ടെ, നേരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നാല് അന്നത്തെ കാര്യം പോക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ശരി, നിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ മതി, അവിടെ കിടന്നോ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാല് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അന്നത്തെ നാമജപം ഒന്നും നമ്മ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നിടത്താവൂല. ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണ എന്നത് ഭഗവത് സംസർഗത്താൽ ജീവിതം സർവദാ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പ്രായമായവരാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കവും വേണം കേട്ടാ. എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കിടക്കുക, ഉറങ്ങി എണീക്കുക, എന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വട്ട് കേസ് പോലെയാവും. ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുകയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും TV വെച്ചാലും ആര് വെച്ച് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കണമെന്നോ അത് കാണണമെന്നോ സമയം കളയണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല. അതേപോലെ ആരെ വിളിച്ചാലായാലും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക്. അവന് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മാനമുപൈതി ശാന്തമാനന്ദമാനന്ദമയോവസാനേ ഏതാം ഗതിം ഭഗവതിം ഗതോയാ സവൈ പുനർനേഹ വിഷജ്ജതേംഗ തേ ആത്മനാം ആത്മാനാം
പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ടത്. തേൻ ആത്മന ആത്മാന ഉപൈതി. ഉപൈതി നേടുന്നു ശാന്തം ശാന്തി വിശ്രമിക്കുക. ആനന്ദം സംതൃപ്തി മയഃ സ്വാഭാവികമായ അപകാരം സ്വാഭാവികമായ അങ്ങനെയുള്ള അവസാനെ ഒടുവിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ഭൗതിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികയാൽ തീരുകയാൽ ഏതാം അവണ്ണം ഗദ്യം പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഭാഗവതീം ഭക്തിപരമായ ധർമ്മനിഷ്ഠം ഗദ പ്രാപ്തമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തി സഹ അദ്ദേഹം വൈ നിശ്ചയമായും പുനഃ വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിഷജ്ജതേ ആകർഷിതനായിത്തീരുന്നു. അംഗ അല്ലയോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന് മാത്രമേ അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥയിൽ പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തിയുത പരിപൂർണതയെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരും വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആകർഷിതരാകുകയില്ല. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയുമില്ല. അല്ലെ? വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് കിടന്ന് നരകിക്കാനായിട്ട് ഇടവരില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു. ജയ് ശിലഭ. സമയണ്ട കുറച്ചുണ്ട് 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഗദ്യം ഭാഗവതീം എന്ന വർണ്ണന നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവ്യക്തഗതവാദിയായ ബ്രഹ്മവാദി കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കിരണങ്ങളെ വിലയിക്കുന്നത് ഭാഗവതീം പരിപൂർണതയല്ല. പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഭഗവാൻ ലയിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക. അത് ശരിയല്ല. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര പ്രഭയിൽ വിലയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മമായി തീരുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കമാണ് ഭക്തൻ സർവദാ കാക്ഷിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ലോകത്തിലെത്തി ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ സമഗ്ര ആത്മീയ ആകാശത്തിലെയും ഭൗതിക ആകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം അത്യന്തം തുച്ഛമാണ്. ഭക്തന്റെ ഭാഗവതന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവയിൽ ഓരോന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അസംഖ്യം ശുദ്ധ ഭക്ത സഹചരന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് താഴേക്ക് വരേണ്ട വല്ല അവസരങ്ങളും പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരില്ല. ഇതിലുള്ള ഓരോ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഓരോരുത്തരെ ആദ്യം താഴേക്ക് വിടും. അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭാതരൊക്കെ അതുപോലെയുള്ളൊരു ഇതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര വാസാദി ഇത്രയും പേരുമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. അതായത് അദ്വൈത പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യ, അത് നാരദ മുനി തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ബൽറാമ്, പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാധാദേവി തന്നെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് അവരെ കൂടെയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അസംഖ്യം അവയിൽ ഓരോന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അസംഖ്യം ശുദ്ധ ഭക്ത സഹചരന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ
നിത്യമുക്താത്മാക്കളുടെ എണ്ണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടേക്ക് എത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, നമുക്ക് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോവാം, അവിടെ ചെന്ന് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ടിന്നും പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോരാ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റൊരിടത്ത് അധികം ആളില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം, പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ് ശുദ്ധാത്മാക്കൾ. മാത്രവുമല്ല വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിത്യമുക്താത്മാക്കൾ ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകം സന്ദർശിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഉത്സുകരല്ല. വിളിച്ചാലും കൂടി ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടി ഞങ്ങളില്ല എന്നാണ് പറയാ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി ദീപ്തിയിൽ വിലയിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരും എന്നാൽ ആത്മീയാവിഷ്കരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിന്റെ പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സങ്കല്പനത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്തവരുമായ നിർവ്യക്തികവാദികളെ അരുവികളും ചെറുനദികളിലും ജനിക്കുകയും മഹാസമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിർഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക മത്സ്യവർഗങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നവരെന്താണ്? വെറും കൊച്ചു കൊച്ചു നദികളിലൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു മീനുകള് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ അവിടെയാണ്. അവയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിൽ അനന്തമായി വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയപൂർണത്തിനായുള്ള അവയുടെ വ്യഗ്രത അവയെ മുട്ടയിടാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമായി നദികളിലേക്കും ചെറുഅരുവികളിലേക്കും മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. അവര് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെറിയ നദികളിലേക്കും അരുവികളിലേക്കും വരുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതികവാദി പരിമിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കാനായുള്ള ഉദ്യമങ്ങളിൽ വിഫലനായിത്തീരുമ്പോൾ കാരണസാഗരത്തിലോ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോ വിലയിക്കാൻ കാക്ഷിച്ചേക്കാം. അവരെന്താണ് കുറെ നല്ല പുണ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യും? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോ ഒക്കെ വിലയിക്കാൻ കാക്ഷിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും സംസർഗത്തെയോ ഇന്ദ്രിയകർമ്മത്തെയോ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമായ അഥവാ വരിഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ പകരം വയ്ക്കാൻ കാരണസാഗരത്തിനോ അല്ലെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി തേജസ്സിനോ കഴിയുകയില്ല. അവർക്ക് അവിടുന്ന് പുണ്യം തീരുമ്പോ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കും ഇങ്ങോട്ട്. ശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ ആസക്തനായി ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസക്തനായി തീരാൻ നിയതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തി ശൂന്യവാദി വീണ്ടും നിബദിക്കാം, വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് വീഴും. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമായി നിയുക്തമാക്കി ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും നിത്യമുക്താത്മാക്കളുമായി സംസർഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനല്ല. ഇതാണ് ശുദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വീണ്ടും 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 സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് താഴെ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പന്നിയായിട്ടും പട്ടിയായിട്ടും പൂച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ വന്ന് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി വീണ്ടും ഭൗതികാസക്തി പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. അതേസമയം ഒരു മുക്താത്മാക്കള് നിത്യമുക്താത്മാക്കളുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ശുദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल.